कहीं फुल रंग तोर मुह चांदनी तो परी झीटी केबे देखिनी इशारा रे आखि तोर कौन मीठा कहानी चगली आखिरे जेबे दौ तू आनी चाहनी रे सब कथा नौ तू चोरे ला 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 तापरे कौन जे मिक्की कहलु तापरे कौन तते गीत जदि जणा नहीं काई गीत गाउछु ई रमिक्की तू समिति कहबुनी जानिनु कि मो गीतर सेकंड होइथिली बोली हां मो भी प्रथम होइथिली तू कोन मन रखिनु कि एमिति दुहे कथा उठांती सेही समय रे कालिका बसी पहुंचे। हाँ लो प्रथम हबुनी केमिति मो परा सेठी नथिली जदि थांती ना तो प्रथम छड़ी दे थांती हला। मिक्की मु तते केते बेल खोजिलेनी आसिलु तू आसिके एठी अछु मल्ला मोरो तो झियो को किए नहीं जाउची किला देखो अपा एठी कळी लगाइबा आरंभ करनी मते भल लागुनी तम सहित कथा हेबाको सब बेले गुटे कळी आले एमिति कोन होचु मु तो तते किछि भी कहिनी टिकी आ किछि न कहि मिकी को धरे चली गला। ई बाऊ तू आंटी को कोन कहिलु जे आंटी पूरा रागी गले किछि नहीं तो मु तो ताको आगुर केते कोन कुहे किंतु सी तो मते किछि भी कुहेनी कोन गोटे हेइची मु टिके मिठू अंकल को घर आसे हैला तू घर को जा। तापरे किटू घर को चली गला कालिका मिठू सहित देखा करबा पई तांको घर को चली गला। एमिति कालिका से घर आड़ को जाउथाए अधा बाटरे मिठू को से आसीबार देखिला। अरे मिठू तोरी पाख को जाउथिली परा अच्छा कहिलु टिकी रो कोन हिची कि रे टिके टिके कथरे रागी जाउची मु तो सेइथि पई रागी की घर छाड़ी की चली जाउथिली सब बेले रागी की केमिति गोटे होउची किए से घर रहइबो मु आउ ता पचरा पचरा सुनि परिबिनी। मिठू रे कोन पई कि रे सेमिति रागुची तार आ किछि होउनी तो हां किछि दिन पूर्वरु बहुत जोरे मुंडो बिंधुची बोली कहउथिला एबे खाली चिड़चिड़ी होउची तू आ जमा डेरी करनी मो धनटा परा तू टिकी चढ़ी को ना कि टिके डाक्टर खाना जा ता टिके देखा कौन होउची तार किंतु से जदी फुणी चिड़चिड़ी हबो से किंतु फिंतु छाड़ तू ताको टिके बुझा आ डाक्टर खाना नै कि जा ए किछि दिन भितरे से एते देरी लागुची बहुत चिड़चिड़ी भी होउची आ तू फुणी कोन कहलु त मुंडो बिंधुची बोली मते भारी डर लागुची तू गलु कालिका मिठू को बुझेला पारे मिठू घर को चली गला। कौन चली आसिला काहे कि मु तो तुमको कहिनी चली आसीबाकू जा एबे घर छाड़ी के चली जा। तापरे टिकीर एमिति कोन हैला जे से मुंडो बुलेई तळे पड़ी गला मिठू ताको संगे संगे डाक्टर खाना नहीं गला टिकी चढ़े को डाक्टर देखिले सुन यांकु ब्रेन कैंसर हेची कोन कहउछंदे आपण मो स्त्री को ब्रेन कैंसर हेची हां किंतु दुखर कथा एटा कि ए रोग पई किछि भी मेडिसिन बाहरिनी ए रोगटी संपूर्ण भाबे भलो होई परबो नहीं ता माने मो स्त्री मते छाड़ी की चली जीवो ना डाक्टर बाबू ना जेते टंका खर्च हबो मु देबी तमे मोर स्त्री को भलो कर दियो मु किछि करि परिबिनी ठाकुर को डाको सी चाहिए सब असंभव को संभव करि परिबे। सुनंतु एबे टिकी चढ़े के घर को नहीं जानतु सुनंतु तांको ए कथा किछि भी जणेबेनी तांको मन को सब बेले खुशी रे रखिबे आ बहुत सारा भल पाइबे देबे नहले तांको जीवन जाई पारे। ए सब कथा सुनी मिठू बहुत मन दुख कला तापरे से टिकी चढ़े को नहीं घर को चली गला। ए खबर कालिका भी सुनी देला सेही समय रे कालिका टिकी चढ़े को देखिबा पई आसिला। अरे मिठू आसीबु टिके तो संगरे एकुटिया मोर कथा अछि। मिठू ओ काली आउ गोटे रूम रे बसी डाक्टर कहिथिबा सब विषय रे कथा हेउथिले। हौ ठीक अछि एबे ठारू ए काली बदली जिवो जिए दिने टिकी को घृणा करूथिला सी टिकी को बहुत भल पाइबा देबो देखिबु मिठू मु ही टिकी को भलो करि देबी एईटा मोर प्रतिज्ञा। सेही दिन ठारू कालिका ओ किटू दुई जण जाक टिकी चढ़े घरे रहिले काली टिकी रा बहुत भलो देखा सुना कला आउ किटू मिकी सहित खेलुथिला। एही परि भाबरे किछि दिन बीती गला किंतु टिकी चढ़ीर देह जमार भी भल हेउ न थाए टिकी जेमिति को सेमिति खट ऊपर पड़ी रही थाए। कालिका एसबु देखी जमार सही पारलानी से चली गला ठाकुरंक घर को। मालो तू कौन एसबु देखी पारुनु ना देखिकी आखि मजी दउचु
ତୁ ଟିକିକୁ ଭଲ କରିଦେ ମା। ମୁଁ ତ ସବୁବେଳେ ଭୁଲ ଥିଲି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଜି ବଦଳି ଯାଇଛି। ମୁଁ ଆଜି ମୋ ପାଇଁ ନୁହଁ, ଟିକି ଚଢେଇ ପାଇଁ ମାଗିବାକୁ ଆସିଛି। ତୁ ମୋ ଉପରେ ଦୟା କର ମା, ଟିକି ଚଢେଇକୁ ଭଲ କରିଦେ। ଏମିତି କହି କାଳିକାଉ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକୁଥାଏ। ସେପଟରୁ ଟିକିର ପାଟି ଶୁଭାଗଲା, ଅପା ମତେ ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି, ଖାଇବାକୁ ଦିଅ। ଆରେ ଇଏ ତ ଟିକିର ପାଟି। ଇଏ ତ କେବେ କଥା କୁହେନି। ଧନ୍ୟବାଦ ମା, ଧନ୍ୟବାଦ, ତମେ ମୋ କଥା ଶୁଣିଲ। ତାପରେ କାଳିକାଉ ଖାଇବା ନେଇ ଟିକି ଚଢେଇ ପାଖକୁ ଗଲା। ଟିକି ଚଢେଇ ଖାଇବା ଦେଖି ନିଜ ହାତରେ ଖାଇଲା। ଏସବୁ ମିଠୁ ଓ କାଳି ଦେଖିକି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଉଥାନ୍ତି। ଏ ମିଠୁ, ଟିକିକୁ ଟିକେ ଡାକ୍ତରଖାନା ନେଇଯିବୁ। ଯା ଯା, ଦେଖିକି ଆସିବୁ ଯା। ମତେ ଲାଗୁଛି ତା ଦେହ ପୁରା ଭଲ ହେଇଯାଇଛି। ହଁ ଅପା, ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ନେଇକି ଯିବି। ତାପରେ ଟିକି ଚଢେଇକୁ ମିଠୁ ଡାକ୍ତରଖାନା ନେଇକି ଗଲା। ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଡାକ୍ତର ସବୁ ଟେଷ୍ଟ କଲେ, କିନ୍ତୁ ରିପୋର୍ଟରେ କିଛି ବି ଆସିଲାନି। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା, ମୁଁ ତ ୟାଙ୍କୁ ସେତେବେଳେ କହିଥିଲି ବ୍ରେନ କ୍ୟାନ୍ସର ହେଇଛି ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଦେଖେ ତ ରିପୋର୍ଟରେ କିଛି ବି ବାହାରିଲାନି। ଏଇଟା କେମିତି ସମ୍ଭବ? ଡାକ୍ତର ବାବୁ, ତମେ କଣ ସତ କହୁଛ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀର ଦେହ ଭଲ ହେଇଯାଇଛି? ହଁ ମିଠୁ ବାବୁ, ଏଇଟା ଆମ ମେଡିକାଲର ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ ମିରାକଲ। ଏମିତି କେବେ ବି ହେଇନି। ମୁଁ କହୁଥିଲି ନା, ଠାକୁର ଚାହିଁଲେ ସବୁ କିଛି ଠିକ କରିଦେବେ। ଏବେ ତମ ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରା ଭଲ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଏବେ ଆପଣ ଖୁସି ତ? ମିଠୁ, ହଁ ଡାକ୍ତର ବାବୁ, ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି। ଟିକି, ତମେ ଭଲ ହେଇଯାଇଛ। କଣ କଣ ଏସବୁ କହୁଛ? ଆଉ ମୁଁ ଏଠିକୁ କାହିଁକି ଆସିଛି? ମୋର କଣ ହେଇଛି କି? ଟିକି, ତମେ ଘରକୁ ଚାଲ, ସେଠି ମୁଁ ତମକୁ ସବୁ କଥା କହିବି। ତାପରେ ଦୁହେଁ ଖୁସି ଖୁସିରେ ଘରକୁ ଚାଲିଗଲେ। ହେ ପ୍ରଭୁ, ମାନିଗଲି ମୁଁ ତୁମକୁ। ରଖିଲେ ତୁମେ ମାରିବ କିଏ? ଟିକି ଓ ମିଠୁ ଦୁହେଁ ଯାଇ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଓ କାଳିକାକୁ ସବୁ କଥା କହିଲେ। କେବଳ ଅପାଙ୍କ ପାଇଁ ତମେ ଆଜି ଭଲ ହେଇଯାଇଛ। ନାଇଁ ରେ ମିଠୁ, ତୁ ସେମିତି କହନି। ସବୁ ସେଇ ଠାକୁରଙ୍କ ମାୟା। ସିଏ ମୋ ଡାକ ଶୁଣିଛନ୍ତି। ବୋଉ ବୋଉ, ତୁ ଠିକ ହେଇଯାଇଛୁ, ତୁ ଭଲ ହେଇଯାଇଛୁ। ମୁଁ ଆଉ କେବେ ବି ମନ ଦୁଃଖ କରିବିନି। ମୋ ପାଖେ ମୋ ବୋଉ ଅଛି। ଇରା ଆଣ୍ଟି, ଏ ଫୁଲ ତୋଡ଼ା ତ ତୁମ ପାଇଁ। ତୁମେ ଆଜି ଭଲ ହେଇଯାଇଛ। ମୋ ଆଣ୍ଟି ଭଲ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ବହୁତ ଭଲ ଆଣ୍ଟି। ଅପା, ତମକୁ ମୁଁ ଆଗରୁ କେତେ କଣ କହିଦେଇଥିଲି, ହେଲେ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି କି ମୋର ଏମିତି ହେଇଥିଲା ବୋଲି। ମତେ କ୍ଷମା କରିଦବ ଅପା, ମତେ କ୍ଷମା କରିଦବ। ବାୟାଣୀ, ସେ କଥା ଆଉ ମୋର କଣ ମନେ ଅଛି? ମୁଁ ପରା ସେ କଥାକୁ ଭୁଲି ସାରିଲିଣି। ତୁ ଏବେ ଯାଇ ମନେ ରଖିଛୁ? ବାୟାଣୀ କୋଉଠିକାର। ଅପା, ଏ ଖୁସିରେ ଚିକେନ ବିରିୟାନୀ ଟିକେ ହେଇଯାଉ। ହଁ ଅପା, ଚିକେନ ବିରିୟାନୀ ମୁଁ କେତେ ଦିନ ହେଲା ଖାଇନି। ଏଇଟା କଣ କହିବା କଥା କି? ଏଇ ଗଲି, ଏଇ ଆସିଲି, ହେଲା। କିଛି ସମୟ ଭିତରେ କାଳିକାଉ ବିରିୟାନୀ ବନେଇକି ନେଇକି ଆସିଲା। ସେ ବିରିୟାନୀକୁ ସମସ୍ତେ ମିଶି ମନ ଖୁସିରେ ଖାଇଲେ। ସାଙ୍ଗମାନେ, କିଟୁ ଗାଇଥିବା ଗୀତଟି ଭଲ ଲାଗିଲା କି ନାହିଁ? ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟରେ ହଁ ଜଣା। ବୋଉ, ତୁ ତ ମତେ କୁଆଡେ ବି ବୁଲେଇବାକୁ ନଉନୁ। ଖାଲିଟାରେ ଘରେ ବସିବାକୁ ମତେ ଜମାରୁ ବି ଭଲ ଲାଗୁନି। କଣ କରିବି ଯେ, ମୋ ପାଖରେ ଗୋଟେ ବି ପଇସା ନାହିଁ। ଏବେ ତ ମେଳା ବି ସରିଗଲାଣି। କଣ କରିବି ମୁଁ କିଛି ଜାଣିପାରୁନି। ତୁ ମତେ କାହିଁକି ନେଲୁନି ଯେ? ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ତୋ ଉପରେ ରାଗିଛି। ଯା, ମୁଁ ତୋ ସାଙ୍ଗେ ଆଜିଠୁ ଆଉ କେବେ କଥା ହେବିନି। ଓହୋ, ତାହେଲେ ମୋ ଝିଅ ମୋ ଉପରେ ବହୁତ ରାଗିଛି। ହଉ, ଏବେ ତୁ ଯାହା କହିବୁ ତତେ ସେଇଆ ମିଳିବ। ତାହେଲେ ଯାଇ ମୋ ଝିଅର ରାଗ ଶାନ୍ତ ହବ ନା। କହ, ତୁ କଣ ନବୁ? ହଁ, ଏଇଟା ହିଁ ଠିକ ସୁଯୋଗ। ମୋ ବୋଉକୁ କଣ ଗୋଟେ ମାଗିବି। କଣ ମାଗିବି? ହଁ, ମନେ ପଡିଲା। ବୋଉ, ତୁ ଏବେ ମତେ ମକା ଦେ। ମୋର ମକା ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ହଉଛି। ସେଥିରେ ଲୁଣ ଆଉ ଲେମ୍ବୁ ବି ପକେଇବୁ। ଏଇ କଥା ତ। ଚାଲ, ଆମେ ବଜାରକୁ ଯିବା। ସେଇଠି ତ କେତେ ମକା ବିକା ହଉଥିବ ଆଉ। ତାପରେ ମା ଝିଅ ଦୁହେଁ ମିଶି ବଜାରକୁ ଚାଲିଗଲେ। ସେଇଠି ଗୋଟେ ମକା ଦୋକାନ ଥିଲା। ମୁଁ ଏଇଠୁ ମକା ଖାଇବି। ଅଙ୍କଲ, ମତେ ଗୋଟେ ମିଠା ମକା ଦିଅ। ଚଢେଇ ଭଉଣୀ, ମକା ଦେବି ଯେ ଗୋଟେ ମକାକୁ 20 ଟଙ୍କା। ଏତେ ପଇସା? ମିକି, ତୁ ଆଉ ମକା କଣ ଖାଇବୁ? ଘରକୁ ଚାଲ ଯିବା। ମୋ ପାଖେ ଏତେ ପଇସା ନାହିଁ। ରୁହ ଭଉଣୀ, ତମକୁ ଦେଖିଲେ ଗରିବ ପରି ଲାଗୁଛି। ତମେ ଯଦି ଚାହିଁବ ଏ ସବୁ ମକା ମୁଁ ତୁମକୁ ବିକ୍ରି କରିଦେବି, ଗୋଟାକୁ 5 ଟଙ୍କା ଲେଖାରେ। ଆଜି ବି ତ କେହି ମକା ନବା ପାଇଁ ଆସୁନାହାନ୍ତି। କଣ କହୁଛ? ନାଇଁ ମ, ମୋ ପାଖରେ ଏତେ ପଇସା ନାହିଁ। ଏତେ ମକା କେତେ ପଇସା ହବ? ମୁଁ ନେଇପାରିବିନି। ଆରେ ଗୋଟାକୁ 5 ଟଙ୍କା, ସବୁ ନେଇଯା। ମୁଁ ଆଉ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ବି ନେବିନି। ବୋଉ,
ଦେଖିଲୁ ଦୋକାନୀ ଅଙ୍କଲ କେତେ ଭଲ। ଅଙ୍କଲ ତମେ ସବୁ ଦେଇଦିଅ, 5 ଟଙ୍କା ଲେଖା ହିସାବ କରିକି ଦିଅ। ବୋଉ ତୁ ଆଣ ମ, ସେ ଦୋକାନୀ ଅଙ୍କଲ ତ ଦଉଛନ୍ତି, ତୁ କାଇଁ ଏମିତି ହଉଛୁ। ତାପରେ ଟିକି ଚଢେଇ ସେ ଦୋକାନୀ ଚଢେଇଠୁ ସବୁତକ ମକା ନେଇ ପଇସା ଦେଇକି ଚାଲିଗଲା। ବୋଉ ମତେ ଆଉ ଗୋଟେ ମକା ଦେଲୁ, ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଖାଇବି। ଏମିତି ମିକି ଟିକି ଚଢେଇକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ମକା ଖାଇବା ପାଇଁ ମାଗିଲା। ସେହି ସମୟରେ କାଳି ଓ ରିନୁ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଗଲେ। ଆଲୋ ଟିକି, ଆଲୋ ଏତେ ଗୁଡାଏ ମକା କୋଉଠୁ ପାଇଲୁ କିଲୋ? ଅପା ମକାକୁ ମୁଁ ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ଆଣିଛି, ଗୋଟାକ 20 ଟଙ୍କା। କିଲୋ ତୁ କୋଉ ଦିନଠୁ କିଲୋ ମକା ବିକିଲୁଣି? ହଉ ବିକେ, ମତେ କିନ୍ତୁ 2ଟା ଦେ, ମୁଁ ନେବି। ଆଲୋ ମତେ ବି 2ଟା ଦେଲୋ। ତାପରେ ଟିକି ଚଢେଇ 2 ଜଣଙ୍କୁ 2ଟା ଲେଖାଏ ମକା ଦେଲା। ଏ ଟିକି ନେ ମୋ 100 ଟଙ୍କା, ଆମ 2 ଜଣଙ୍କର 80 ଟଙ୍କା ରଖିଦବୁ, ଆଉ 20 ଟଙ୍କା ତୋଳେ ଥାଉ, କେତେବେଳେ ଇଚ୍ଛା ହେଲେ 2ଟା ଖାଇଦେବି ଆଉ। ଏମିତି କହି କାଳିକାଉ ଓ ରିନୁ ଦୁହେଁ ସେଠାରୁ ମକା ନେଇ ଚାଲିଗଲେ। କାଳି ଓ ରିନୁ ଦୁହେଁ ବାଟରେ ଗଲା ବେଳେ ମିନୁ ତାକୁ ଦେଖିଦିଏ। ଅପା ଏତେ ଭଲ ମକା ତମେ କୋଉଠୁ ଆଣିଲ? କିଏ ସେବା ବିକୁଛି? ହଁ ଲୋ ମିନୁ, ଏଇ ଟିକି ବିକୁଛି ପରା, ଯାଉନୁ ଆଣିବୁ। କାଳିଠୁ ଶୁଣି ମିନୁ ଚଢେଇ ମକା ଆଣିବାକୁ ଚାଲିଗଲା। କିଛି ସମୟ ଭିତରେ ଟିକି ଚଢେଇର ସବୁତକ ମକା ବିକ୍ରି ହୋଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ ଗୋଟିଏ ହିଁ ବଳିଲା। ସେ ମକାଟି ବହୁତ ଅଲଗା ଥିଲା। ଲା 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 ଲା, ମୋ ନାଁ ମକା, ମୋର ଓରିଜିନାଲ ନାଁ ମକା, ମତେ ଖାଇଲେ କାହାକୁ ଲାଗିବନି ଥକା। ମୁଁ କନଫର୍ମ, ମୁଁ ପକନ, ମୁଁ ସିଝା ମକା, ମତେ ଖାଇଲେ ଲାଗିବ ମିଠା। ଲା 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 ଲା। ଏମିତି କହି ମକାଟି ଗୀତ ଗାଉଥାଏ। ଟିକି ଚଢେଇକୁ ତା ଗୀତ ଶୁଣାଯାଏ। ଆରେ ଏ ଗୀତ କିଏ ଗାଉଛି? ଏଠି ତ କେହି ବି ନାହାନ୍ତି, ଯାଇକି ଟିକେ ଦେଖେ। ଏମିତି କହି ଟିକି ଝୁଡିକୁ ଯାଇ ମୁଣ୍ଡେ ତ ମକାଟି ଡେଇଁ ଡେଇଁ ସେ ଝୁଡି ଭିତରେ ଗୀତ ଗାଉଛି। ଏସବୁ ଦେଖି ଟିକି ପୁରା ଡରିଯାଏ। ଏ ଚଢେଇ, ମୁଁ ତତେ ଜାଣିଛି, ତୋ ନାଁ ଟିକି, ତୁ ମତେ ବିକିଥାନ୍ତୁ ନା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବିକ୍ରି ହେଇନି। ଦେଖିଲୁ ମୁଁ ବିକ୍ରି ହେଇନି, ତୁ ମତେ ଆଉ ବିକି ପାରିବୁନି। ବାପରେ ବାପ, ମକା ଏଠି କଥା କହୁଛି। କାହିଁକି କଥା କହିବିନି? ମୁଁ ଏମିତି ସେମିତି ମକା ନୁହଁ, ମୁଁ ପରା ଯାଦୁଇ ମକା, କଥା କହିବିନି କେମିତି? ତମେ ଯାଦୁଇ ମକା, କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଖରେ କଣ କରୁଛ? ମୁଁ ତ ତମକୁ ଆଣିନି। ଆରେ ମୁଁ ପରା ସେ ଦୋକାନୀ ପାଖରେ ଥିଲି, ତୁ ପରା ମତେ କିଣିକି ଆଣିଛୁ, ତାହେଲେ ତୁ ଆଣିନୁ କେମିତି କହୁଛୁ? ଶୁଣେ, ମୁଁ ଖାଲି ତୋ ପାଖକୁ ନୁହଁ, ମୁଁ ସବୁ ଗରିବ ମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଏ। ଆଜି ତୋ ପାଳି ପଡିଛି, ମୁଁ ତୋ ପାଖକୁ ଆସିଛି ତତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ। କଣ ମୋ ସାହାଯ୍ୟ ତତେ ଦରକାର ନା? ଯଦି ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ତାହେଲେ କହିଦବୁ, ମୁଁ ଚାଲିଯିବି। ସାହାଯ୍ୟ? କି ସାହାଯ୍ୟ? ଓହୋ, ଇଏ ଏଯାଏଁ ବୁଝିନି। ହଉ ଏବେ ଦେଖ ମୁଁ କଣ କରୁଛି। ଏମିତି କହି ମକାଟି ସେଠାରୁ ଉପରକୁ ଉଠିଗଲା। ତାର ଯାଦୁଇ ଶକ୍ତି ବଳରେ ସେ ଝୁଡିରେ ବହୁତ ସାରା ମକା ରଖିଦେଲା। ଏଇ ଟିକି ଚଢେଇ ଦେଖ ମୁଁ କଣ କଲି। ସବୁତକ ମକାରେ ସେ ଝୁଡିଟାକୁ ପୁରା ଫୁଲ କରିଦେଲି। ଦେଖିଲୁ ତ ମୁଁ ଯାଦୁଇ ମକା କି ନାଇଁ? ହଁ ହଁ, ମୁଁ ଏବେ ଜାଣିଲି। ହଉ ଶୁଣେ, ତୁ ଏଇ ଝୁଡିରୁ ଯେତେ ମକା ବିକ୍ରି କରିବୁ ସେତେ ମକା ମନକୁ ଆସିବ। ଏ ଝୁଡିରୁ ମକା କେବେ ବି ସରିବନି, ଯେତେ ବିକ୍ରି କରିବୁ ସେତେ ଶୂନ୍ୟରୁ ଆସିବ। ହେଲା, ଏଇ କଥା ମନେ ରଖିଥିବୁ। ଆଉ ଶୁଣ, ଏ ଝୁଡି ତୁ କାହାକୁ ବି ଦବୁନି। ହଁ, ବହୁତ ଭଲ କଥା, ତମକୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ତମେ ମତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛ। ଏବେ ମୋର ଆଉ ଜମାର ବି ଚିନ୍ତା ନାହିଁ। ହଉ ତୁ ମକା ବିକେ, ମୁଁ ତତେ ଛାଡିକି ଏବେ କୁଆଡେ ବି ଯାଉନି, ହେଲା, ଏଇଠି ଅଛି। ଏମିତି ଟିକି ଚଢେଇ ମକା ବିକ୍ରି କଲା। କିଛି ଦିନ ପରେ ଟିକିର ବହୁତ ଧନ ହେଇଗଲା। ଏହି ଖବର ଜଙ୍ଗଲଟା ସାରା ବ୍ୟାପିଗଲା। ହଁ, ସିଏ ମକା ବିକିକି ଧନୀ ହେଇଗଲାଣି। ହଉ ଆଉ ମୁଁ ଯାଉଛି ଦେଖିବି, ମକା ବିକିକି ସେ ଧନୀ ହେଇଗଲା, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା। ଏମିତି କହି କାଳିକାଉ ଟିକି ଚଢେଇର ଘରକୁ ଗଲା। ସେ ଗଲା ବେଳକୁ ମିକି ଆଉ ମକା ଏମାନେ ଦୁହେଁ କଥା ହେଉଥାନ୍ତି। ବାପଲୋ, ମକା ପୁଣି କଥା କହୁଛି, ଖେଳୁଛି ବି। ଆରେ ଏଠି ତ କେତେ ମକା ଥୁଆ ହେଇଛି, ମୁଁ ଯାଉଛି ଏଇ ସବୁତକ ମକାକୁ ନେଇକି ଘରକୁ ପଳେଇବି, ମୁଁ ବି ବିକିକି ଧନୀ ହେବି। ଖାଲି କଣ ସେ ଟିକି ବିକିକି ଧନୀ ହବ? ଏମିତି କହି କାଳିକାଉ ମକା ନବା ପାଇଁ ଝୁଡି ପାଖକୁ ଆସିଲା। ସେତିକି ବେଳକୁ ଯାଦୁଇ ମକାଟି ଜାଣିଦେଲା। ଏ ଦୁଷ୍ଟ କାଉ, ତୁ କଣ ପାଇଁ ସେଠି ଠିଆ ହେଇଛୁ? ଓ, ମକା ଚୋରି କରିବାକୁ ଆସିଛୁ? ମାଗିକି ନେଇଥିଲେ
ମୁଁ ତତେ କିଛି ବି କହିନଥାନ୍ତି। ଚୋରି କରୁଛୁ ତ ଦଣ୍ଡ ତୁ ନିଶ୍ଚୟ ପାଇବୁ। ତୁ ମୋର କଣ କରିବୁ ବା? ତୁ ପରା ଗୋଟେ ମକାଟେ, ମକା ହେଇକି ତୁ ମୋର କଣ୍ଟା ତାଡ଼ିବୁ। ହଉ ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି, ଦେଖ ମୁଁ କଣ କରୁଛି। ମକାଟି ତାର ଯାଦୁଇ ଶକ୍ତି ବଳରେ କାଳିକାଉକୁ ଗୋଟେ ବତକରେ ପରିଣତ କରିଦେଲା। ଆଲୋ ଆଲୋ କାଇଁ ମୋ ମୁନିଆ ନଖ କାଇଁ, ମୋ ଗୋଜିଆ ଥଣ୍ଟ କାଇଁ, ସୁନ୍ଦର ଆଖି କାଇଁ, ଆଲୋ ମୋ ହାର କୁଆଡେ ଗଲା କିଲୋ? ଆଲୋ ଇଏ କଣ? ମୁଁ କାଳିଟି। କଣ ଏବେ ଜାଣିପାରିଲୁ ତ ମୁଁ କିଏ ସେ ଆଉ କଣ କରିପାରେ? ମୁଁ ଯାଦୁଇ ମକା ହେଲା। ତୁ ଜାଣିନଥିଲୁ ମତେ, ସେଥିପାଇଁ ଏତେ ସବୁ କହିଗଲୁ। ଏବେ ଦେଖ କଣ ହେଲା। ହଉ ହଇଲୋ ଯାଦୁଇ ମକା, ମୁଁ ଆଉ ଚୋରି କରିବିନି। ତୁ ମତେ କ୍ଷମା କରିଦେ, ମୋ ରୂପକୁ ନେଇ ଆସ, ମତେ ଭଲ ଲାଗୁନି ଏମିତି। ହଉ ରହ ମୁଁ ଆଣୁଛି। ଶୁଣ, ତୋ ଭୁଲକୁ ତୁ ବୁଝି ସାରିଛୁ, ଆଉ କେବେ ବି ଭୁଲ କରିବୁନି। ତାପରେ ମକାଟି ବତକକୁ କାଳିକାଉ ରୂପ ଦେଇଦେଲା। ଯାଦୁଇ ମକା, ତୋ ପାଦ ଧୂଳି ଟିକେ ଦେଲୁ ନେବି, ମୁଣ୍ଡରେ ମାରିବି। ତୁ କେତେ ଭଲ। ଯା ଯା, ପାଦ ଧୂଳି ନେବା ଦରକାର ନାହିଁ। ତୁ କିଛି ଗରିବ ମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଦେବୁ, ମୋଠୁ ପାଦ ଧୂଳି ନେବା କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ମୁଁ ଯାଦୁଇ ମକା, ମୋ ପାଇଁ ଭଗବାନ। ତମେ ଯାହା କହିଛ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ କରିବି। ଏମିତି କହି କାଳିକାଉ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ତାପରେ ଟିକି ଚଢେଇ ଆସିଲା। ମକା, କିଏ ଆସିଥିଲା? ସିଏ କାଳି ଆସିଥିଲା। ଭୁଲ କଲା, ଦଣ୍ଡ ପାଇଲା, ତାପରେ ଚାଲିଗଲା। ହଁ ଠିକ ହେଇଛି, ଯିଏ ଯେମିତି କରିବ ସିଏ ସେମିତି ପାଇବ। ହଉ ଟିକି, ମୁଁ ଯାଉଛି। ମତେ ଆଉ କାହା ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ। ତୁ ମନ ଦୁଃଖ କରନି, ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ତୋ ପାଖକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବି ହେଲା। ଏମିତି କହି ମକାଟି ଅନ୍ତର୍ଧାନ ହୋଇଗଲା। ଆଜିର ପ୍ରଶ୍ନ, କାଳିକାଉ ଟିକି ଚଢେଇକୁ କେତେ ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲା? ଉତ୍ତର କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ